नमस्कार जय जगन्नाथ जय माताराणी मु विक्की आपको स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल ओडिशा टेक अपडेट्स को। आज 29 नवेम्बर 2025 शनिवार आज दिन भर अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक रही चलता नजर पकड़ा। भिडियोटी आरंभ करने पूर्व से गोटे अनुरोध जब आप प्रथम थर आम चैनल को आसते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि भिडियोटी भल लगे तो लाइक करने भूलें। नंबर 1 आसिला अतिरिक्त बजेट 17,440 कोटी अतिरिक्त बजेट उपस्थापित है। आसिला अतिरिक्त बजेट अर्थमंत्री तथा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विधानसभा अतिरिक्त बजेट उपस्थापन कर 17,440 कोटी टंकार अतिरिक्त बजेट विभिन्न विभाग पर व्ययबराद कर सरकार। आहार योजना को 15 कोटी, गोपबंधु जन आरोग्य योजना 40 कोटी टंका, जातीय स्वास्थ्य मिशन 944 कोटी, स्वास्थ्य क्षेत्र 1164 कोटी, अनुसूचित जातीय जनजाति उन्नयन 531 कोटी, खाद्य जोगाण और ग्राहक कल्याण 4,329 कोटी, पंचायत राज पानीय जल और ग्राम्य उन्नयन 616 कोटी, कृषि और आनुषंगिक क्षेत्र 1673 कोटी, शहरी विकास 303 कोटी, शिक्षा क्षेत्र 2327 कोटी, महिला और शिशु विकास 1558 कोटी, विज्ञान प्रजुक्ति विद्या सूचना प्रजुक्ति क्षेत्र 117 कोटी, भित्तिभूमि विकास 1955 कोटी, जंगल परिवेश एवं जलवायु परिवर्तन 576 कोटी, शिल्प एवं एमएसएमई विकास 337 कोटी, ओडिया भाषा संस्कृति और हस्ततंत्र बयन शिल्प 363 कोटी, अभ्यंतरीण सुरक्षा और आईन 316 कोटी टका व्यवहार होइछि। नंबर 2 डिसेंबर 4 और 5 रे भारत आसिबे पुतिन। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डिसेंबर 4 और 5 तारिख भारत गस्तर आसुछन्ति। पुतिन को गस्त संपर्क में सूचना प्रदान करछन्ति विदेश मंत्रालय। सूचना अनुसार पुतिन डिसेंबर 4-5 रे 23तम भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में जोग देवा भारत गस्तर आसिबे। 23तम भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में जोग देवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नियंत्रण पर पुतिन को गस्त स्थिर होइछि। अमेरिका नुआदिल्ली रूस तैल आमदानी उपर दंडात्मक शुल्क लागू करने पर गत किछि मास मध्य दुई देश निकटतर होइछन्ति। पुतिन तांको भारत गस्त समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना करिवे बोली कुआ जायछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में पुतिन को स्वागत करेंगे और एक भोजी आयोजन करेंगे। पुतिन को यह गस्त भारत और रूस नेतृत्व द्विपाक्षिक संपर्क अग्रगति समीक्षा करिवो। स्वतंत्र एवं सुविधा प्राप्त रणनैतिक सहभागिता को सुदृढ़ करने दृष्टिकोण स्थिर करने और पारस्परिक आंचलिक और आंतर्जातीय स्वार्थ उपर मत विनिमय कर सुजोग हेबो बोली आशा करा जाउछि। नंबर 3 कॉलेज रु हटिबो जबरदखल। महाविद्यालय को जबरदखल मुक्त करने लगी सबु जिलापाल को निर्देश दिया जायछि कहिले उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज। आउ जबरदखलकारी को निस्तार नहीं। राज्यर समस्त कॉलेज रु हटिबो जबरदखल। आज एने विधानसभा सूचना देइछन्ति उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज। से कहिछन्ति भद्रक महिला महाविद्यालय रे केतेक लोक जबरदखल करथिले। आम सरकार आसीबा पर सेमानकु सेठार उच्छेद करा जाय महाविद्यालय को जबरदखल मुक्त करा जायछि। एहा जण सबु जिलापाल को महाविद्यालय को जबरदखल मुक्त करिया पई कड़ा निर्देश दिया जायछि। नंबर 4 हाईकोर्ट कड़ा निष्पत्ति। हाईवे रु हटिबो मद दुकान। राजस्थान हाईकोर्ट को बड़ निष्पत्ति। मद दुकान खोलिबा नै कड़ा निष्पत्ति सुनाइछन्ति। एणिकी जातीय राजपथ कड़े खोलिबानी मद दुकान। जातीय राजपथ कड़े सहजरे मद मिलिबा द्वारा दुर्घटना संख्या बढ़ुथिबा नै हाईकोर्ट एही निष्पत्ति नैछन्ति। कोर्ट स्पष्ट निर्देश देइछन्ति जे राज्य एवं राज्य हाईवे 500 मीटर व्यवधान मध्य थिबा समस्त मद दुकान तुरंत हटाई दिया जाऊ। हाईकोर्ट को यही निष्पत्ति पर राज्य प्राय 1102 मद दुकान सीधा सड़क प्रभावित होगा जाउछि। कोर्ट राज्य सरकार और अबकारी विभाग को 2 मास मध्य समस्त मद दुकान को स्थानांतर करने को आदेश देइछन्ति। सड़क सुरक्षा और जनहित को नहीं उठिथिबा मामलार शुणाणी बेले निष्पत्ति शुणा जाइछन्ति। नंबर 5 श्रीमंदिर गले भांगी जाए प्रेम संपर्क एभली कही विवाद शुभंकर मिश्रा। विवाद में लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शुभंकर मिश्रा पुरी श्रीमंदिर को नहीं देले विवादीय टिप्पणी। मंदिर उपर लगाइले बड़ आरोप। कौनसी प्रेमी जुगल जदि मंदिर जाती तेबे सेमानक संपर्क भांगी जाए और सेमाने विवाह करिपारन्ते नाही बोली निज पॉडकास्ट कहिसेंति शुभंकर। बड़ बड़ चैनल न्यूज आंकर भाव काम कर शुभंकर को एभली टिप्पणी को नहीं सब महल असंतोष प्रकाश पाई। सेपटे श्रीमंदिर प्रसंग सोशल मीडिया रे भूल उपस्थापन करिबारु भक्त जगन्नाथ प्रेमी और गवेषक महल असंतोष प्रकाश पाई। विवाह पूर्व जदि प्रेमी जुगल श्रीमंदिर जाई महाप्रभु को दर्शन करेंगे तेबे सेमानक प्रेम केबे भी सफल हेबो नाही। ता सह सेमाने केबे भी विवाह बंधन में बांधि होई परिबे नाही बोली कहिसेंति शुभंकर। नंबर 6 500 कोटी पार कला हनुमान चालीसा। फेल मारिले बॉलीवुड नामी नामी कंठशिल्पी। घर हेउबा मंदिर सकाल शुणा मिले गोटे गीत कानर बाजे प्रभु हनुमान प्रिय गीत। 90 दशकर से युग जितेबाला आधुनिक गीतर डिमांड थिला। मार्केट रे मुक्ति लाभ करथिला टी सीरीज से बहु प्रतीक्षित हनुमान चालीसा। धीरे धीरे लोकंकर से भजन प्रति डिमांड भी बढ़िथिला। टी सीरीज पक्षर हनुमान चालीसा श्रोता निकट में पहुंचाई गायक गुलशन कुमार। जदिओ से यार स्वर दे नथिले किंतु लोके तांको अभिनय को बेस पसंद करथिले। तथापि हरिहर कंठस्वर बेस मिलिथिला प्रशंसा। यह भितर बीतीगलानी अनेक वर्ष तथापि प्रति व्यक्ति विशेष हृदय गीत सृष्टि होउछि
ଇତିହାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭକ୍ତି ଗୀତ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଏହି ଭଜନଟି ଏବେ 5 ବିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭିଡିଓ ପାଲଟିଛି। ଗୁଲଶନ କୁମାରଙ୍କ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଭଜନ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭିଡିଓ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ଭ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବଲିଉଡ, ପଞ୍ଜାବୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ଗୀତକୁ ପିଛାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ଭାରତରେ ଏକମାତ୍ର ଭିଡିଓ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ସର୍ବାଧିକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭିଡିଓ ତାଲିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଭ୍ୟୁ 5 ବିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜରଙ୍କ ମନ କିଣି ନେଇଛି। ଅନେକ ୟୁଜର ଭଜନକୁ ନେଇ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଟି ସିରିଜର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭୂଷଣ କୁମାର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମୋ ସମେତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ନମ୍ବର 7, ବାରବାଟୀକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ କରାଯାଉ, ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ବିଧାୟିକା। ବାରବାଟୀକୁ କର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ। ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆଗକୁ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି। ବିସିସିଆଇ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉ। କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। 24 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାର ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଅବହେଳା କରାଗଲା। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବିଜେଡି ସରକାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏ ସରକାରକୁ 1.5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅପଗ୍ରେଡ କରାଗଲା ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଅପଗ୍ରେଡ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, କମାଲ ଦେଖାଇବେ ବୈଭବ। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ଟିମ୍ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ନବାଗତ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବ ଖେଳାଳି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ଯୋଡ଼ି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ନିଜର କମାଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ରେ କମାଲ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥର ସେ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ନିଜରେ ଆସିବେ। ଡିସେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଲାଗି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବୈଭବଙ୍କ ସିନିୟର ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ। ବିସିସିଆଇ ଶୁକ୍ରବାର 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଡିସେମ୍ବର 12ରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏକ ଦିବସୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ 15 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳାଳି। 4 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନମ୍ବର 9, ବଢ଼ିଲା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ରାଶି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ଅର୍ଥରାଶି। ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଅର୍ଥରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। କୌଣସି ମାଓବାଦୀ AK-47 ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ SLR ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଏହି ରାଶି ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ 1,65,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ରାଶି ଅନୁସାରେ ମିଳିବ। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ଥିବା ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ମାମଲା ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10, 30ରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ଡିଟୁଆହା। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଡିଟୁଆହା ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ। ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଦୁଚେରୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପକୂଳର ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଦେଇଥିବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ପରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ଜାରି କରିଛି। 28 ଏବଂ 29 ନଭେମ୍ବରରେ ତାମିଲନାଡୁର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଡିସେମ୍ବର 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଂଶରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଲାଲ ଏବଂ କମଳା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବାକୁ ଏବଂ କୂଳକୁ ଫେରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରୁ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11, SIR ପାଇଁ 40 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା TMC। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ SIR ପାଇଁ 40 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ। TMC ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ CECଙ୍କ ହାତରେ ରକ୍ତ ଛିଟା ଲାଗିଛି। TMCର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ନେତା ଡେରେକ୍ ଓ'ବ୍ରିଏନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ 10 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ECI ଦଳକୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ SIR ପାଇଁ 40 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କଟାକ୍ଷ କରି TMC କହିଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ୟାନେଲ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ରକ୍ତ ଛିଟା ଲାଗିଛି। TMCର ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ର, ଶତାବ୍ଦୀ ରାୟ, କଲ୍ୟାଣୀ ବାନାର୍ଜୀ, ପ୍ରତିମା ମାଣ୍ଡଳ, ସାଜଦା ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡୋଲା ସେନ, ମମତା ଠାକୁର, ସାକେତ ଗୋଖଲେ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ଚିକ୍ ବାରିକ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ଶ୍ରୀ ଓ'ବ୍ରିଏନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ CEC ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ECCଙ୍କୁ SI ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା 40 ଜଣଙ୍କ ତାଲିକା ଦେଇଥିଲୁ। ଆୟୋଗ ଏହାକୁ କେବଳ ଅଭିଯୋଗ ବୋଲି ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12, ନିୟମଗିରି ଶାଲ କଳାକୃତିକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ପରିଚୟ। ପୁଣି ଚମକିବ ନିୟମଗିରିର କପଡ଼ା ଗୁନ୍ଦା।
ନୂଆ ଡିଜାଇନ ସହ ବଜାରକୁ ଆସିବ ବିରଳ ଜନଜାତି ଡାଙ୍ଗିରିଆଙ୍କ କପଡ଼ା ଗୁନ୍ଦା କଳାକୃତି। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ରାୟଗଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ନିୟମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର କଲ୍ୟାଣ ସିଂପୁର, ବିଷମକଟକ, ମୁନିଗୁଡ଼ା, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଡାଙ୍ଗିରିଆ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଶାଲକୁ ବୁଣିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଯାନିଯାତ୍ରା ସମେତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ଶାଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କପଡ଼ା ଗୁନ୍ଦାର ଚାହିଦା ବେଶ୍ ରହିବାରୁ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି କୁଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଡାଙ୍ଗିରିଆଙ୍କ ହାତବୁଣା ଶାଲ ବା କପଡ଼ା ଗୁନ୍ଦାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ତଥା ମାର୍କେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପୁଣି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିରଳ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କଳାକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଡାଙ୍ଗିରିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଶାଲର ଚାହିଦା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ରହିଛି। ଶାଲର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାଙ୍ଗିରିଆ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟର କଥା କହୁଥିବାରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସମେତ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଏହାର ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଡାଙ୍ଗିରିଆ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କୁଶଳୀ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଦି ଶିଳ୍ପୀ ଯୋଜନାରେ ତାମିଲ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ଡାଙ୍ଗିରିଆ ଶାଲ GI ଟ୍ୟାଗ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି କପଡ଼ା ଗୁନ୍ଦା ଶାଲକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ସହ ଡାଙ୍ଗିରିଆଙ୍କ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଡିଜାଇନକୁ ଟାଇ, ଉତ୍ତରୀୟ, ଦୁପଟ୍ଟା, କାଠି ବ୍ୟାଗ ପାଇଁ 30 ଡଙ୍ଗିରିଆ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ନମ୍ବର 13, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ବୋମାମାଡ଼, ତନାଘନା କରୁଛି NIA। ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ 3 ସମ୍ମୁଖରେ ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ତନାଘନା କରୁଛି NIA। ଆଜି ସକାଳୁ ସ୍କୁଲରେ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ କେହି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବୋମାମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ବାଇକରେ ଆସି 2ଟି ବୋମା କରିଥିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବୋମାମାଡ଼ ପରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା କରିବା ପରେ CCTV ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। NIA ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା ଜାରି ରଖିଛି। କିଏ ଓ କାହିଁକି ବୋମାମାଡ଼ କଲା ତାହାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 14, ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଦୀପ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଖେଳାଳି। ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ 2026 ଜାନୁଆରୀ 9ରୁ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମେଗା ଖେଳାଳି ନିଲାମ ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ନିଲାମରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ଭାବେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛନ୍ତି। ୟୁପି ୱାରିୟର୍ସ ଦୀପ୍ତିଙ୍କୁ 3 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପୁନର୍ବାର ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି। ନିଲାମ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଦୀପ୍ତିଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୟୁପି ୱାରିୟର ତୁରନ୍ତ ନିଜର ରାଇଟ୍ ଟୁ ମ୍ୟାଚ୍ କାର୍ଡ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଦାବି ଅର୍ଡର ବଢ଼ାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୟୁପି ଆଗକୁ ଯାଇ 3 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୀପ୍ତିକୁ କିଣିପାରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଦୀପ୍ତି WPL ଇତିହାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଦାମୀ ଖେଳାଳି ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2023ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦନାକୁ 3 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କ୍ରୟ କରିଥିଲା, ଯାହା WPL ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15, ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଡିଟୁଆ ପ୍ରଭାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ 46 ମୃତ। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଡିଟୁଆ ପ୍ରଭାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ଏହା ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 46 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 23 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବାତ୍ୟା ଏବେ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାନ ସାଇକ୍ଲୋନ ତାମିଲନାଡୁରେ ବ୍ୟାପକ ସତର୍କତାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଡିଟୁଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର DMC କହିଛି ଯେ ଚା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ବାବୁଲ୍ଲାରେ ରାତିସାରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି ଅନେକ ଘର ଭାସି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 21 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଲାଗି ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୋଦି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ହୋଇଥିବା ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ କହିଛନ୍ତି, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଡିଟୁଆ ଯୋଗୁଁ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା। ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମର ନିକଟତମ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଏକଜୁଟତା ପ୍ରକାଶ କରି ଭାରତ ତୁରନ୍ତ ଅପରେସନ ସାଗର ବନ୍ଧୁ ଅଧୀନରେ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ HADR ସହିତ ପଠାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ସହିତ ଆମେ ଆହୁରି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ନମ୍ବର 16, ପରାଜୟ ପରେ ପନ୍ତ ମାଗିଲେ କ୍ଷମା, କହିଲେ ଏଥର ଆମେ ଭଲ ଖେଳିନୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ହାରିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମନକଥା କହିଛନ୍ତି କାମଚଳା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ରିଷଭ ପନ୍ତ। ଗିଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଗୌହାଟୀ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ କରୁଥିବା ରିଷଭ ପନ୍ତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ଉପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ରିଷଭ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ Xରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଭଲ ଖେଳ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ 2 ସପ୍ତାହରେ ଭଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁନାହୁଁ। ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଓ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଖୁସି ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ଆଶାନୁରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛୁ। ନମ୍ବର 17, ଆମେରିକାରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ। ଆମେରିକାରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ତୀବ୍ରତା 6.0 ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଆଲାସ୍କାର ଆଙ୍କରେଜ୍ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଆଲାସ୍କାର ସୁଚିଟାନର ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସହରରୁ ପ୍ରାୟ 108 କିମି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ରହିଥିଲା। ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ 69 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରରେ ଥିଲା। ଏଥିରେ କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ।
नंबर 18 बारवाटी मैच बालीजात्रा पड़ियारे हेबो फैन पार्क। बारवाटी स्टाडियम हेबाकु थिबा T20 मैच रे ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन ओसीए पक्षरु बालीजात्रार तळ ओ ऊपर पड़ियार फैन पार्क करा जिवो। जेउ दर्शक माने स्टाडियम रे खेल देखिबाकु वंचित हेबे सेमाने सुरुखुरुरे उक्त दुई स्थान रे बड़ परदारे खेल देखि पारिबे। मुख्यतः टिकेट किनिबा समय शांति श्रृंखला बजाय करबा सहित ताहाकु गुरुत्व दिया जायछि। टिकेट काउंटर रे समस्त प्रकार व्यवस्था करा जिवो। टिकेट काउंटर रे प्रवेश पथ थिबा बेले स्वतंत्र भावे प्रस्थान पथ करा जिवो। सुरक्षा व्यवस्था नै कमिशनरेट पुलिस ओसीए समस्त प्रकार सहयोग करि आसुछि। जेपरि सुरक्षित भाव टिकेट किनिबा सह दर्शक खेल उपभोग करि परिबे ताहाकु गुरुत्व दिया जाउछि। यह शुक्रवार ओसीए पक्षर विभिन्न अनुष्ठान एवं सब कमिटीर सदस्य मानक सह विभिन्न दिगरे आलोचना करा जायथिला। ओसीए संपादक संजय बेहरा सूचना दैछन्ति। अन्यपटे बारवाटी स्टाडियम रे मैच पूर्व शेष थर पर भुवनेश्वर आईआईटी वैषयिक टीम पहुंची विभिन्न दिगरे जांच करिछि। जांच समय उक्त टीम स्टाडियम स्थिति देखि संतोष प्रकाश करथिबा जଣା पड़िछि। नंबर 19 भारत अंतर्जातीय वाणिज्य मेला ओडिशा मंडप को श्रेष्ठ पुरस्कार। नुआ दिल्ली भारत मंडपम परिसर में आयोजित 44तम भारत अंतर्जातीय वाणिज्य मेला 2025 अंतिम तिथि पुरस्कार पाइबा योग्य विवेचित होइछि ओडिशा पिविलियन। ए संपर्क में वाणिज्य मेलार आयोजक भारत वाणिज्यिक प्रोत्साहन संगठन द्वारा सूचना प्रदान पर ओडिशा पाविलियन रे आनंदर लहरी खेली जाइछि। अंशग्रहणकारी अन्य राज्यर कर्मकर्ता माने ओडिशा पाविलियन को आसी अभिनंदन जणाइछथि। चलित वर्ष भारत अंतर्जातीय वाणिज्य मेला 2025 विषय वस्तु एक भारत श्रेष्ठ भारत आधार रे ओडिशा मंडप प्रसिद्ध करा जाइछि। नंबर 20 दुबई रे 5 स्टार फिल्म अवार्ड्स ओडिया और बंगला कलाकार पुरस्कृत। दुबई रे आयोजित होइछि 5 स्टार चलचित्र सम्मान उत्सव। महेश्वता राय को मिलिला गोल्डन एरा ऑफ इंडियन सिनेमा सम्मान। आरआर इवेंट्स और सिने प्रोडक्शन एसोसिएशन पक्षरु दुबई रे एक वर्णाढ्य परिवेश मध्य रंगारंग कार्यक्रम सह आयोजित होइछि 5 स्टार फिल्म अवार्ड्स दुबई 2025। दुबई रे बसवास करथुवा तथा कार्यरत ओडिया मानक सह बंगाली सिनेमा प्रेमिक एही चलचित्र सम्मान पुरस्कार कार्यक्रम रे जोग देथिले। एही समय निज माटीर कलाकार को देखि प्रवासी ओडिया और प्रवासी बंगाली माने खुशी अनुभव करथिले। अनुरूप भावे कलाकार माने मध्य विदेश माटी निज निज राज्यर कला और संस्कृति प्रदर्शित करी सेतिरे खुशी होते। आयोजित 5 स्टार फिल्म अवार्ड्स दुबई 2025 रे जींद को एवरग्रीन सुपरस्टार अभिनेता एवं ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को एवरग्रीन सुपरस्टार अभिनेत्री सम्मान मिली। आज एतिकी देखा परवर्ती वीडियो रे। प्रथम थर पे हम चैनल को आसते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे भूलिबेनी। आपन को भल पाए निश्चित भाव देवे। नमस्कार, जय जगन्नाथ।